Yeah, hi everyone, very good evening. Welcome back to the session. So, ఈరోజు మనము బేసికల్లీ ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను కదా. సో, మనం ఎస్ఐఎం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము. బేసికల్లీ వాట్ ఇస్ ఎస్ఐఎం? సెక్యూరిటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, వాట్ ఇట్ ఈస్? ఎస్ఐఈఎం, సెక్యూరిటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, what it does actually, it collects from various log sources. That may be anything. That may be your service, your endpoint, your laptop kind of thing, your servers, your network devices, your network security like IPS, IDS kind of stuff. So it will collect all the logs. From here, it will collect the logs, collect the logs, collect the logs, collect the logs. All it will collect at one location. This is known as collection area, or we also known as event collection area. Okay, and after that it will process by using various process models. Okay, I said right yesterday on that day. I said there are lot many products, SIM products. Example, Yoda, IBM, Azure Sentinel, Splunk, kind of stuff. Right? It will do process. Then it will give you a user interface where you can see dashboard, alerts, reports, right? Index manager, and so many things. There are blah blah blah. There are so many things are available. So it will do the same process. But the process is something called collect from various area, process the thing, and provision in various different strategies. So this is SIA. So one of the projects means so one of the product we have to talk about, right? I will talk about one of the product that is known as IBM QRadar. So this is one of the actually what people used to say. This is what people call QRadar SIEM. Okay. Splunk, when we talk about Splunk, what is Splunk? Splunk SIEM, okay? It is SIEM. Like this is one bike, this is another bike, this is another bike, like bikes. So SIM is process. What is this? SIM is a process. Now product name is what? IBM QRadar. Here Splunk, like Sentinel. Sentinel SIM. What Sentinel? Azure Sentinel. It's a cloud SIM. We consider this a cloud SIM. This is on premises. This is on premises. There are lot many SIM solution. How many SIM solution I said? 200 plus. So there are 200 different models are there in SIM. There are so many companies are providing the SIM tool. If you want, you can also create your own SIM, but if you should have some development skills, if you have some development skills, you can create your own SIM, no doubts. Right? Now the question is something called what is Curadar? IBM Curadar. IBM, we know very well. IBM is a company, very famous company, which is providing a one SIEM solution that is known as Curadar. Now, what is Curadar? Curadar basically is not a product. It is a project. It is a what is Curadar? Curadar is a project, not a product, basically. Now, what is this? Curadar is a project. I am telling this is a project. Now, in this project, what are the different options are there? So, according to the survey, we come to know there are total 7 different products are there in your Curadar project. One of the product is something Curadar Security SIM. Curadar SIM. IBM Security. Okay. So IBM Security. Curadar SIM. This is the first product. On top of it, there is something called Curadar Vulnerability Manager. What is this? Curadar Vulnerability Manager. We discussed right vulnerability assessment, which manage the assessment is known as vulnerability manager. Okay, there is something called
QRM. What is this QRM? QRadar Risk Manager. What is this? Risk Manager. Fourth one is something called. There's something called QNI. What is QNI? This QRadar Network Insights. What is this? QRadar Network Insights. The fifth one is so nice, you know. There's something called QPCC. This is QRadar Packet Capture and Collect. Sixth one. There's something called QIF. QRadar Incident Forensics. Okay. The last product is something known as Resilient. What? Resilient. What is this? QRadar SOAR. So there are how many products? In a QRadar, it is actually a project. The major product is QRadar SIM. So to support this, there are support modules QVM, QRM, QNI, QPCC, QIF, and Resilient. Now, what is SOAR? SOAR is something called Security Orchestration and Automated Response. Automated Response. Okay. Now, we have a SIM solution. On top of it, if you want to use the special features called vulnerability, you can install this. If you want to use risk manager, you can install this. If you want to use network insights, you can install this. If you want to go for packet capture and collection, you can go for install. You want to go for incident forensics, you can install this. If you want to do automated response, then you can install this. So this is the basic product and you are attaching like this. So what is the specialty? If you are adding some extra, so it is enhancing the power, right? It is enhancing the power. So QRadar is a basic product which is basically considered to be SIM tool. It has its own basic capabilities, which is okay itself. It is a very powerful tool. I cannot say that without the below products, it is zero. With the SIM itself, it is a very big tool. No doubt, it will work very beautifully. But with this below products, with this QVM, QRR, QNI, QPCC, QIF, and Resilient, it will something you are giving some extra powers to SIM so that it will work more efficiently. Right? Now, I said QRadar is a SIM. Now, what are the different components that we have? So we should know, right? How we can install, right? It is what actually QRadar is what and all. So basically, I said this is a SIM tool. What is the purpose of SIM tool? Monitoring suspicious activity. Suspicious activity. So you are collecting the logs. In the logs, you can see if you find any suspicious activity, then you can raise an alert for which you will do some incident response. Okay. So once we talk about QRadar, when we talk about QRadar, I said this is a SIM tool. How it looks like? Now the question is something like how it looks like. I'll show you. I'll show you an easy how it actually looks like. See, QRadar is a web page I am launching in this particular page because I installed in this particular machine 192.168.19.140. You will find this kind of user interface. This is known as the login page of QRadar. Now, how will we get this? So, for that, you have to log in with your admin and password. When I log in,
I can able to see this particular page. See, this is known as dashboard. This is known as offense area where your alerts will come. You have to manage your alerts. You have to address. You have to give some remarks to each individual alert. So you will get a, see, there is a login failure alert claim. You have to open it. You have to understand the scenario. When you double click, it will get opened. See, there are some information you will find. Right? There is some information. So we'll discuss this. What is the meaning of and all that we will discuss. Okay. There is something called log activity, where your logs will come. See, logs are coming, right? I'll just show you. See, you will find some logs. See, you will find some beautiful logs. See, it's coming. Some logs are coming, right? See, you are identifying some, bad username, incorrect password, root login failed. You're getting some information here. See, virus detected, virus detected, virus detected, virus detected. Email worm, email worm. Some shell code exists, cryptox, hallmark. See, I'm getting some logs over here, some director traversal vulnerability. So there are a lot much of, malicious spyware found. When I pause this, so you are finding some beautiful, coloring of various, flags from where the attack is getting happened, to whom it is getting happened. You're getting some information over here, right? See, this is demo logs, of course. Okay, don't worry. These are the demo logs we'll discuss. So here you will see the real-time logs, how the logs are coming. If I start again, it will start throwing the logs. See, it will keep on throwing some logs because these are, it is something like real-time activity according to us. Right? See, some users created, users changed, some user lockout happened, disabled, deletion is getting happened. And there's something on network also. You can, as I said, right, there's nothing right now. For those things, you require some QNI. There is QRadar Network Insights. To activate this, you require something known as QNI feature. So you have to enable that. There's something called assets. It will automatically get detected some assets. See, one asset got detected automatically. There are some reports. You can create some reports. You can play. See, there are some reports which is created and it will give you some beautiful data like this. See, so you can utilize in your area. See, there are some logs, right? Similarly, there are another one. Of course, the data is not generated. It's okay. Some because the is that common this one, right? If there's no data, maybe there's no data. If there is no data, means no data. Okay. So then there are configuration settings that you can configure in your admin area. See, these are so many system options. So we will configure this. Okay. Now it is our prime time. Now we need to understand what is actually QRadar and all, how the console, how the logs get collected, what is the meaning of it, how to manage this. So this is our prime concern, first of all. And what is dashboard, how to manage your dashboard, how to create your rules. There are some rules options there, how to create your rules. So we will discuss all those stuff, right? So now we discuss about something known as QRadar, how it looks and all that we have seen right here. This is the basic answer. We will ఈ రోజుకి చూసి అయ్యో ఇంత కొంచెం చూపించాను అనుకోండి రేపటి నుంచి ఇదే చూసి బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో అందుకోసమని ఇవన్నీ మీరు మగప్ చేస్తారు కొన్ని రోజులతో. ఓకే, సో క్యూరడార్లో ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి బేసికల్లీ లినెక్స్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఎక్కడ? లినెక్స్. సో బేసికల్లీ క్యూరడార్ అనేది ఒక సపరేట్ ఐఎస్ఓ అనేది దొరుకుతుంది మనకి సాఫ్ట్వేర్ లాగా. ఎలాగా? ఓఎస్ లాగా. మనకు తెలుసు కదా, మనం చాలా ఓఎస్ డౌన్లోడ్ చేసినాం కదా, లైక్ ఇది కూడా ఒక ఐఎస్ఓ లాగా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్
రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్ ని ఆటోమేటికల్లీ ఇన్బిల్ట్ చేసుకుంది. అంటే ఇది ఎంబెడెడ్ లినెక్స్ అన్నమాట. ఏంటి ఎంబెడెడ్ లినెక్స్. సో రెడ్ హ్యాట్ లినెక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని దీంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఏది క్యూరడార్. సో క్యూరడార్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మీరు ఐఎస్ఓ అంటే క్యూరడార్ ఐఎస్ఓ అనేది దొరుకుద్ది, అదాన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మినిమం ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇందులో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, మనము రియల్ టైంలో కంపెనీస్లో వాడేది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. దీంట్లో మనం ఓఎస్ ఏం యూజ్ చేస్తాము, రెడ్ హ్యాట్ యూజ్ చేస్తాం, రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్. ఓకే, దీంట్లో బేసికల్లీ 3 డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఏంటి 3 డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్. 2 డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, 1 వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, 2 డేటాబేస్ ఏమేంటి, ఒకటి వచ్చేసి ఏరియల్ డేటాబేస్, దీన్నే మనం ఏరియల్ డిబి అంటాం. సెకండ్ వచ్చేసి పోస్ట్గ్రే ఎస్క్యూఎల్, పోస్ట్గ్రే ఎస్క్యూఎల్, మనం పీజీఎస్క్యూఎల్ అని కూడా అంటాం దీన్నే. ఓకే, ఒకటి ఏరియల్ డిబి, రెండు వచ్చేసి పోస్ట్గ్రే ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, పీజీఎస్క్యూఎల్ అంటాం. సర్వర్ వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్ వచ్చేసి టామ్ క్యాట్. ఏంటి టామ్ క్యాట్ అనే సర్వర్. సో మనం రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్, ఏరియల్ డిబి, పోస్ట్గ్రే ఎస్క్యూఎల్, టామ్ క్యాట్. సో ఇదంతా ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేస్తాం, కానీ అప్లికేషన్ ఉంటుంది దీని మీద. ఎందులో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, టామ్ క్యాట్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అప్లికేషన్. ఏం అప్లికేషన్, క్యూరడార్ అప్లికేషన్. ఏంటి క్యూరడార్ అప్లికేషన్. మనకు బేసిక్ ఐడియా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఏముంటది, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. అయితే ఓఎస్ ఏం యూజ్ చేసుకుంటుంది, రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్ అని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఏం డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, ఏరియల్ డిబి, పోస్ట్గ్రేస్ ఎస్క్యూఎల్. వెబ్ సర్వర్ ఏముంటుంది, టామ్ క్యాట్ ఉంటుంది, దీని మీద క్యూరడార్ అప్లికేషన్. కానీ ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి, అదొక ఐఎస్ఓలో ఉంటుంది అనమాట. మనం సపరేట్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇది సపరేట్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతా ఒక దగ్గరనే ఉంటుంది, అంతా వన్ ప్లేస్లో. వన్ ప్లేస్ ఆటోమేటెడ్ స్క్రిప్ట్, ఆటోమేటెడ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది మీ హార్డ్వేర్లో. కానీ హార్డ్వేర్ కావాలి కదా దీనికి ఎంత హార్డ్వేర్ కావాలి. ఇది నార్మల్ మిషన్ లా కాదు, ఇది సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద సిస్టమ్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకు మినిమం హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మినిమం హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ర్యామ్, ప్రాసెసరు, హార్డ్ డిస్క్. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. ర్యామ్ వచ్చేసి దీనికి మినిమం 32 GB కావాలి. ఎంత కావాలి, మినిమం 32 GB కావాలి. ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మినిమం 8 కోర్ ప్రాసెసర్ కావాలి. HDD వచ్చేసి మినిమం 1 TB HDD ఆర్ SSD ఏదైనా పర్లేదు. SSD అయితే ఇంకా బెటరు, HDD అయినా పర్లేదు. సో లేదంటే శాన్ ఉంటే శాన్, దాన్ని స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం, రైట్, అది ఉన్నా పర్లేదు. సో మనకి ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, 32 GB మినిమం ఉండాలి మీ సిస్టంలో. ప్రాసెసర్ ఎంత ఉండాలి, మినిమం 8 కోర్ ప్రాసెసర్ ఉండాలి. మినిమం 1 TB SSD ఆర్ HDD మనకి హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి. ఇవి ఉంటే దీంట్లో మనం ఈ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అంటే ఈ రెడ్ హ్యాట్ క్యూరడార్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. ఏది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. కానీ ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఇంత కాస్ట్లీ సిస్టమ్స్ ఉండవు కదా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. సో దానికోసము IBM ఏం చేసిందంటే కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని ఇంకో ఎడిషన్ తీసింది ప్రాక్టీస్ కోసం. ఏంటది, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. ఏంటి కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. దీన్నే మనం ఏమంటాము, క్యూరడార్ CE ఎడిషన్ అంటాం. క్యూరడార్ CE ఎడిషన్. CE అంటే ఏంటి, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. సో ఈ క్యూరడార్ CE ఎడిషన్ లుక్ ఏ లైక్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సేమ్ క్యూరడార్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా అలానే ఉంటుంది, కానీ కొంచెం తక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఏముంటుంది,
ఓఎస్ వచ్చేసి రెడ్ హ్యాట్ ఉండదు, రెడ్ హ్యాట్ ప్లేస్ లో సెంట్ ఓఎస్ ఉంటుంది. ఓఎస్ ఏముంటుంది? సెంట్ ఓఎస్. మనకు తెలుసు కదా సెంట్ ఓఎస్, మనం ఇన్స్టాల్ చేసినాం చాలా సార్లు. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. డేటాబేస్ మళ్ళీ రెండు ఉంటాయి, సేమ్ డిబి, ఏమేంటి ఏక్యూఎల్ ఏరియల్ డిబి, PostgreSQL PGSQL, PostgreSQL, రైట్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి వెబ్ సర్వర్ ఏంటి? ఏం సర్వర్? వెబ్ సర్వర్ టామ్ క్యాట్, రైట్, టామ్ క్యాట్. తర్వాత క్యూరడార్ అప్లికేషన్. ఓకే, అప్లికేషన్ ఇది మనకి ఐఎస్ఓ లాగా దొరకదు అన్నమాట. ఇది ఐఎస్ఓ అని చెప్పిన కదా, ఈ రెడ్ హ్యాట్ ఐఎస్ఓ లాగా. ఇది ఎలా దొరుకుద్ది అంటే మనకి ఓవిఏ అనే ఫార్మెట్ లో దొరుకుతుంది. ఓవిఏ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ వర్చువల్ అప్లయన్స్. ఇది దేంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాము? మనం డైరెక్ట్ గా వర్చువలైజేషన్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ఇట్లా అప్లోడ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇంకా అది ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ దీన్నే మన ఓవిఏ అంటే ఏంటంటే హాఫ్ కుక్డ్ విఎం అంటాం మనం. ఏంటంటే హాఫ్ కుక్డ్ విఎం. ఎవరో ఒకరు సగం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి సెటప్ చేసి మనకి సగం కుక్ చేసి ఇస్తున్నారు అనమాట, ఫ్రోజన్ ఫుడ్ లాగా. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఐఎస్ఓ తెచ్చుకొని మనమే ఓఎస్ క్రియేట్ చేసుకొని మనమే హార్డ్వేర్ క్రియేట్ చేసుకొని విఎంలో ఇన్స్టాల్ చేసినా కానీ, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా మనం విఎంలో క్రియేట్ న్యూ వర్చువల్ మిషన్ అది అని, ఇక్కడ క్రియేట్ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఓవిఏ ఉన్నది, అంటే మన దగ్గర ఓపెన్ వర్చువల్ మిషన్ ఉన్నది. మనం జస్ట్ దీంట్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సగం కుక్ అయినా మనం జస్ట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకొని దాన్ని సింపుల్గా వాడుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. దాన్ని మనం అన్నాం కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఇన్స్టాలేషన్. సో మరి కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ కూడా మనము అంటే అందరూ వాడుకోలేదని చెప్పేసి మనకి ఇస్తున్నారు, కానీ దీనికి కూడా కొన్ని మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్. దీని మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఎంత? సిపియు, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్. దీనికి మ్యాండేట్ ఏమి ఉండాలి? మినిమం 4 కోర్ సిపియు ఉండాలి, దానికి హాఫ్. దీనికి మినిమం 12 GB ర్యామ్ ఉండాలి, దానికి 32 GB, కానీ దీనికి 12 GB ర్యామ్ ఉన్నా సరిపోతుంది. హార్డ్ డిస్క్ 250 GB మినిమం ఉండాలి, అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా క్రియేటెడ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఓవిఏ కాబట్టి ఇందులో 250 GB మినిమం. అండ్ దీంట్లో 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్ కావాలి మ్యాండేట్. నెట్వర్క్ కార్డ్స్ దీంట్లో ఏం రూల్ ఏం లేదు, నెట్వర్క్ కార్డ్స్ 2 ఉండాలని. ఒకటి ఉన్నా సరిపోతుంది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. కానీ ఈ పర్టికులర్ మన ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ దాంట్లో 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్ కావాలి. ఒకటి వచ్చేసి నాట్, ఇంకొకటి వచ్చేసి హోస్ట్. అంటే ఈ కండిషన్ లోనే మనం ఉంచి పెట్టాలన్నమాట నెట్వర్క్ కార్డ్స్. అప్పుడు ఈ క్యూరడార్ అనేది ఇందులో వర్క్ అవుతుంది. దేంట్లో? కమ్యూనిటీ ఎడిషన్లో. సో మనకేం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు? క్యూరడార్ ఇస్ ఏ సిమ్. బేసికలీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఇస్ ఏ ప్రాజెక్ట్. క్యూరడార్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్. దాంట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ పేరు ఐబిఎం సెక్యూరిటీ క్యూరడార్ సిమ్. రెస్ట్ వచ్చేసి క్యూవిఎం, క్యూఆర్ఎం, క్యూఎన్ఐ, క్యూపిసిసి, క్యూఐఎఫ్ అండ్ రెసిలియంట్. ఓకే, సో ఇదేంటి? బేసికల్లీ ఇది ఒక మానిటరింగ్ టూల్. లైనెక్స్ లో ఐఎస్ఓ అనేది మనకు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దొరుకుతుంది. ఏం యూజ్ చేస్తుంది? రెడ్ హ్యాట్ ఓఎస్ యూజ్ చేస్తుంది. దాంట్లోనే ఇవన్నీ మినిమం సాఫ్ట్వేర్స్ ఆటోమేటెడ్ ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది దేంట్లో? ఈ ఓఎస్ లోనే. అదంతా కలుపుకొని ఒక ఐఎస్ఓ ఉంటుంది, మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. కామన్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఎంత? ర్యామ్ 32 GB, ప్రాసెసర్ 8 కోర్, 1 TB మినిమం హెచ్డిడిఆర్, ఎస్ఎస్డిఆర్, SAN. సో ఇంత హార్డ్వేర్ ఉండదు కాబట్టి మనకి దాన్ని షార్ట్ కట్ లో కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఇచ్చాను. కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ లో వచ్చేసి ఎంత సేమ్ ఉంటది, కానీ రెడ్ హ్యాట్ ప్లేస్ లో ఫ్రీ ఓఎస్ అనమాట, సెంట్ ఓఎస్, కమ్యూనిటీ ఓఎస్, రైట్, సెంట్ ఓఎస్ అంటాం మనం, రైట్. ఇందులో కూడా డిబి వెబ్ సర్వర్ సేమ్, కానీ ఇది ఐఎస్ఓ లాగా దొరకదు, ఓవిఏ అంటే హాఫ్ కుక్డ్ విఎం అంటారు. సగం కుక్ చేసి ఇస్తున్నారు మనకి, ఫ్రోజన్ ఫుడ్ లాగా.
కానీ దీనికి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? 4 కోర్ ప్రాసెసర్, 12 GB ర్యామ్, 200 GB మినిమం హార్డ్ డిస్క్. కానీ మ్యాండేటరీ దీనికి రూల్ ఉంది ఏంటంటే నెట్వర్క్ కార్డ్స్ 2 ఉండాలి, అయితేనే ఈ క్యూరేటర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, అంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, ఇది ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఇది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి? సో మన దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఏముంటది? ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంటర్. సో మీరు అందరూ ఓపెన్ చేయండి, ఇది ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంటర్ అని క్లిక్ చేయండి. ఈ సైట్ నేమ్ గుర్తుంచుకోండి, ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంటర్. సో ఐబిఎం కి సంబంధించిన ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఇక్కడ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ నుంచి? ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంటర్ నుంచి. చాలా ఈజీ. ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంటర్ కొట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ వస్తుంది డౌన్లోడ్ ఫిక్సెస్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్ సెంటర్ ఆర్ ఫిక్స్ సెంటర్. డైరెక్ట్ క్లిక్ చేయండి ఫిక్స్ సెంటర్ లో. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉందా, మై ఐబిఎం ఆర్ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. మనం ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను లాగిన్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ ఏం చేస్తాను నేను, క్రియేట్ ఏ ఐబిఎం ఐడి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్, క్రియేట్ ఐబిఎం ఐడి. సో మీ దగ్గర ఈమెయిల్ ఉన్న, ఏదైనా ఈమెయిల్ ఉంటే దేనికైతే మెసేజ్ వస్తుందో ఈ మెయిల్ ఐడిని యూజ్ చేసుకోండి. లెట్స్ సే నేను ఇది వాడుతున్నా, విష్ణు ద యాక్టివిస్ట్ 9@gmail.com. నాకు ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ స్టిల్ నేను జస్ట్ ఊరికే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేమ్ విష్ణు వర్ధన్, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి పెడతాను, రైట్ పెట్టేసాను. ఇండియా ఢిల్లీ, నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ కొట్టగానే నాకు వెరిఫికేషన్ మెయిల్ వచ్చింది, 7-digit కోడ్. సింపుల్గా వెళ్ళిపోయి ఆ కోడ్ ఏంటో చూసి, వన్ మినిట్, ఇది హ్యాంగ్ అయిపోయింది. Am I audible? Hello. Okay. Yeah. Yeah. Gmail, Google.
google.com. Right. Okay. Gmail. ఆ కోడ్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ. ఆ కోడ్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఐ క్రియేట్ అకౌంట్ అని కొట్టి ప్రొసీడ్ అని కొట్టేస్తాను అంతే. ఏం లేదు. సో మనం ఏం చేసాము, మై ఐబిఎంలోకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మై ఐబిఎం అని చెప్పేసి లాగిన్ చేసి క్రియేట్ న్యూ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అని చెప్పేసి లాగిన్ చేసాము. సో మనకు ఏదైతే లాగిన్ ఉంటుందో ఇప్పుడు లాగౌట్ చేసి మళ్ళీ లాగిన్ చేస్తున్నా. అందులోనే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి లాగిన్ అని క్లిక్ చేసి, సో ఇది నా లాగిన్ చేసేసాను. సో లాగిన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మీకు వెరిఫికేషన్ అని వస్తుంది, వెరిఫై అకౌంట్ అని వస్తుంది. వెరిఫై అకౌంట్ అంటే మీకు మళ్ళీ మెయిల్ వస్తుంది. ఎక్కడికి, సేమ్ ఏ అకౌంట్ నుంచి చేశారో, ఏ జీమెయిల్కి చేశారో ఆ మెయిల్కి ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది. రేర్ కేసెస్, నాట్ ఆల్ ద టైమ్, ఒక్కొక్కసారి. ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశాను కదా, మేబీ ద రీజన్. ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంట్రల్. ఓకే, సో ఫిక్స్ సెంట్రల్. Right. So when I click my IBM, so I will get about my dashboard, what all other features that I have, what's my name. సో ప్రొఫైల్లోకి వెళ్తే నా పేరేంటి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. కానీ ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది, మనం జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. నా యూజరు, నా పాస్వర్డ్, నా పేరు, నా ఏదైతే ప్రైమరీ ఫోను, ప్రైమరీ. సో మనకి ఇదంతా మ్యాండేట్ అనమాట, ఇది ఉంటే బెటరు. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఐబిఎంకి వెళ్ళాలి. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా ఫిక్స్ సెంట్రల్ అని కూడా కొట్టచ్చు. లేదంటే సింపుల్ ఇది క్లిక్ చేసి ఐబిఎం ఫిక్స్ సెంట్రల్, సో దట్ మనకు ఫస్ట్ లింక్ వచ్చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ ఫిక్స్ సెంట్రల్. ఇక్కడ ఫైండ్ మై ప్రోడక్ట్ అని ఉంది చూడండి. ఫైండ్ మై ప్రోడక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే దీంట్లో SIEM అని టైప్ చేయండి అంతే. ఏమని టైప్ చేయాలి, SIEM. SIEM అని టైప్ చేయగానే మనకు ఫస్ట్ వచ్చింది IBM సెక్యూరిటీ క్యూరడార్ చూడండి. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి వర్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి. 7.5 లేటెస్ట్ వర్షన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోలేము, ఎందుకంటే అది లేటెస్ట్ వర్షన్ కాబట్టి. దానికన్నా ఒక డౌన్ 7.4.0కి మనకు ఫ్రీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో ప్రాక్టీస్ కోసం ఆల్ అని క్లిక్ చేసేయండి, సో దట్ ఏంటంటే అన్ని చూస్తాం. ఆల్ క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ చేయండి. ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది, బ్రౌజ్ ఫర్ ఫిక్సెస్. ఇవి చాలా ఉంటాయి. మీకు డీటెయిల్స్ తెస్తే డీటెయిల్స్ రాయచ్చు, లేదంటే సింపుల్ గా బ్రౌజ్ ఫర్ ఫిక్సెస్ అంటే అన్ని చూపిస్తాను అనమాట, మీకు ఏమేమి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని. సో నేను బ్రౌజ్ ఫర్ ఫిక్సెస్ అని కొట్టి కంటిన్యూ అని కొట్టాను. సో నాకు డీటెయిల్స్, అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయి అని. దీంట్లో చూడండి నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అప్లయన్స్ స్ట్రీమ్వేర్, ఆటో అప్డేట్ అని, క్లౌడ్ మార్కెట్ అని, డిఎల్సి అని, డిఎస్ఎం అని, ఎక్స్టెన్షన్ అని, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒకటి ISO అని కూడా ఉంది చూడండి. ISO నేను ప్రతిదాని గురించి చెప్తాను, డోంట్ వరీ. కానీ ISO అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్, ఎందుకంటే మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి కదా. ఇది ISO అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే
మనకి ఇక్కడ ఒక లింక్స్ వచ్చాయి చూడండి, 7.4.3, 7.4.2, 7.4.1, 7.4.0. సో మన లేటెస్ట్ వచ్చేసి 7.4.3. దీని మీద క్లిక్ చేసేయండి. చూడండి, క్యూరడార్ ఫుల్ 2021లో లాంచ్ అయింది ఇది. ఓకే, ఇదేంటి క్యూరడార్ ఫుల్. సో నేను జస్ట్ క్లిక్ చేశాను దీన్ని. ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. చూడండి, లింక్ వస్తుంది డౌన్లోడ్ చేయడానికి. కిందికి వస్తే మనకి 5.4 GB అని వచ్చింది లింక్. చూడండి, ISO ఫైల్ కనబడుతుందా? ఇది క్లిక్ చేయగానే డౌన్లోడ్ అవడం మొదలు పెడుతుంది. చూడండి, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. నాకు అవసరం లేదు, సో నేను స్టాప్ చేస్తున్నా. నా దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి కాపీ. ఇదేంటి ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది చెప్పిన కదా, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది. ఇప్పుడు మన ఇది ISO కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు ISO అని క్యూరడార్ ఫుల్ అని చూస్తే అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంటే, ఇంకోటి ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు అదే మనం CE డౌన్లోడ్ చేయాలి. మనం CE డౌన్లోడ్ ఎలా చేస్తాను? ఇది వెరీ ఈజీ. ఇంకా దీంట్లోనే క్యూరడార్ CE డౌన్లోడ్ అని రాయండి అంతే. పైన గూగుల్లో ఎంటర్ చేయగానే ఫస్ట్ వస్తుంది IBM సెక్యూరిటీ క్యూరడార్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని. చూడండి, ఇది క్లిక్ చేయగానే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది డౌన్లోడ్. ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ లాగిన్ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు, ఒక్కొక్కసారి లాగిన్ ఆప్షన్ అడుగుతుంది. లేదంటే డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే మీకు డైరెక్ట్గా ఆ లింక్కి తీసుకెళ్తుంది. లేదు అంటే మీరు లాగిన్ చేయమని అడుగుతుంది. సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసుకుంటా మీరు లైఫ్ టైం వాడుకోవచ్చు. చూడండి, నాకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వచ్చింది. చూడండి, డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఇది కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. చూడండి, కానీ ఈసారి ఇది OVA లాగా డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. OVA వాట్ ఇది ISO, ఇది OVA. నేను రెండు నా దగ్గర ఉన్నాయి, సో నేను డౌన్లోడ్ చేయట్లేదు. సో ఇది మీ టార్గెట్. మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ IBMలో ఫస్ట్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. రేపు మార్నింగ్ టార్గెట్. సో మీరు అందరూ 7.4.3 వీడియో చూస్తూ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. నేను ఇది మీకు అప్లోడ్ ఇచ్చేస్తాను. 7.4.3 లేటెస్ట్ వర్షన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. 7.3.3 ఇది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. CE అని ఉంది చూడండి, ఇది కమ్యూనిటీ ఎడిషన్. సో ఇది డౌన్లోడ్ చేయండి. ఇది డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది నేర్పిస్తాను. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్? సో మనం ఏం చేయాలి? దీని యొక్క ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, దీంట్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లాక్స్ ఎలా ఇన్బిల్డ్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం లాక్స్ ఎలా ఫెచ్ చేయాలి దీనికి. కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర మిషన్స్ ఎలా? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి మినిమం 12 GB 4 core మిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఇప్పుడు ఉంటే పర్లేదు, లేదు అంటే డోంట్ వరీ, నేను మీకు ల్యాబ్స్ ఇస్తాను. ఓకే, నేను ల్యాబ్స్ రెడీ చేశాను ఆల్రెడీ. నేను ల్యాబ్స్ రెడీగా మీకు రేపిస్తాను. ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేయండి. మీరు మీ సిస్టమ్స్లో డౌన్లోడ్ చేసి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో ఈ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి మనకి? IBMలో ఫిక్స్ సెంటర్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లాగిన్ చేసుకోవాలి, ISO డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఇంకా OVA డౌన్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత మనం అది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత లాక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం, దాన్ని అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఓకే, సో అది మన టార్గెట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో సెషన్. ఓకే, బాయ్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే.